पिलामाने तमने थंबनेल देखि जानि पारुथबो आज ए वीडियो रे आमी तम +2 सेकेंड ईयर ओडिया ऑप्शनल बा ओडिया इच्छा दिन बही रे थिबा संजय धृतराष्ट्र संवाद एही कविताटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम आलोचना करिबा। पिलामाने एही कविताटीर कवि की ना गुरु प्रसाद महांती। तो पिलामाने ता पूर्व तमने जदि एही चैनल नुआ अछ ताहले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो। तो पिलामाने देखिबा बे प्रथम प्रश्न कोन अछि किए आपणको बा भगवान श्रीकृष्ण को छिन्न करे नाही। ऑप्शन अछि शस्त्र शत्रु मित्र मन। तो सठिक उत्तर हेबो शस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्नि काहाकू भस्म करि पारे नाही। ऑप्शन अछि परात्मा रूपी श्रीकृष्ण को पत्थर को पहाड़ को देह को। तो सठिक उत्तर हेबो परात्मा रूपी श्रीकृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य सत्य एकमात्र सत्य किए। ऑप्शन अछि वासुदेव श्रीकृष्ण मनीष संसार समुद्र। तो सठिक उत्तर हेबो वासुदेव श्रीकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन कुरु सैन्य व्यूह आड़े किए रथ धीरे मुहाइले। ऑप्शन अछि अर्जुन श्रीकृष्ण युधिष्ठिर कर्ण। तो सठिक उत्तर हेबो श्रीकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन सेतेबेले अर्जुनक चक्षु किपरि थिला। ऑप्शन अछि दयाद्र सल्लज निष्ठुर करुणाद्र। तो सठिक उत्तर हेबो निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन काहार दृष्टिहीन पर व्याप्त अंधकार थिला। ऑप्शन अछि अर्जुनंकर धृतराष्ट्रंकर गांधारींकर पांडुंकर। तो सठिक उत्तर हेबो धृतराष्ट्रंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन किए वीर गाथा वीर धर्म जानिबाकू आग्रही थिले। ऑप्शन अछि श्रीकृष्ण अर्जुन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर। तो सठिक उत्तर हेबो धृतराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन काहा दृष्टिरु अंधारर घोर प्रहेलिका ध्वंस होईगला। ऑप्शन अछि अर्जुनंकर धृतराष्ट्रंकर संजयंकर गांधारींकर। तो सठिक उत्तर हेबो अर्जुनंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन काहा दृष्टिर अंतहीन दिग्बलय थिला। ऑप्शन अछि धृतराष्ट्रंकर संजयंकर श्रीकृष्णंकर अर्जुनंकर। तो सठिक उत्तर हेबो संजयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय काहा आगरे महाभारत युद्ध कथा वर्णना करुथिले। ऑप्शन अछि पंडु गांधारी कुंती धृतराष्ट्र। तो सठिक उत्तर हेबो धृतराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय काहा बलरे महाभारत समर को देखि पारुथिले। ऑप्शन अछि सेन दृष्टि अग्नि दृष्टि दिव्य दृष्टि अंतर्दृष्टि। तो सठिक उत्तर हेबो दिव्य दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन काहार शिक्षा अति चमत्कार बोली कुहा जायछि। ऑप्शन अछि संजयंकर धृतराष्ट्रंकर श्रीकृष्णंकर अर्जुनंकर। तो सठिक उत्तर हेबो श्रीकृष्णंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन तांको हृदय कौन परी कठिन होइगला। ऑप्शन अछि मृत्तिका पिंड परी लोह पिंड परी कलका पिंड परी बरफ पिंड परी। तो सठिक उत्तर हेबो लोह पिंड परी। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराजा बोली काहाकू संबोधन करा जायछि। ऑप्शन अछि श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र धर्मराज युधिष्ठिर पंडु राजा। तो सठिक उत्तर हेबो धृतराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा प्रजा सेनापति सैन्य और सामंत केउठाकू बारंबार फेरुथिबे। ऑप्शन अछि समुद्र को पहाड़ को पृथ्वी को स्वर्ग को। तो सठिक उत्तर हेबो पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहरूपी अंधार को काहा सहित तुलना करा जायछि। ऑप्शन अछि अज्ञता प्रहेलिका मूर्खता अहंकार। तो सठिक उत्तर हेबो प्रहेलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुनंक प्रति श्रीकृष्णंक शिक्षा केउ भଳି थिला। ऑप्शन अछि महाज्ञान लोक आनंद लोक सूर्यालोक चंद्रालोक। तो सठिक उत्तर हेबो महाज्ञान लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुनंकर हाथ मुठा केउ परी टाण होईगला। ऑप्शन अछि माटी परी पत्थर परी वज्र परी काठ परी। तो सठिक उत्तर हेबो वज्र परी। पिला माने एबे आमे दुई मार्किया प्रश्न आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न अछि कबंध नाच केउ प्रसंग रे कहा जायछि। महाभारत युद्ध रे अनेक सैन्य सेनापतिंकर शरीररू मस्तक अलगा होई जाइथिला मात्र सेथिरे मध्य अर्जुन श्रीकृष्ण को देखि पारिथिले बोली कहिसंती। पिला माने मने रखिबो कबंध नाच केउ प्रसंग रे कहा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन काहा धनुर तीर केतेबेले तीक्षणरू आहुरी तीक्षण हेला। श्रीकृष्णंकर ठारू महाज्ञान लोकर शिक्षा पाइला परे अर्जुनंक मोह भंग होइथिला एवं तांकर तीर तीक्षणरू आहुरी तीक्षण हेला। नेक्स्ट क्वेश्चन किए काहाकू पेप्टक देइथिले। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनंक मोहभंग करिबा पई
पेप्टक बा उत्साहपूर्ण वाक्य देथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुनक हृदय लोहपिंड परी काहेकि हेला? श्रीकृष्णଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକର ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟ ଲୋହପିଣ୍ଡ ପରି ଟାଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା? ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱରୂପ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ ଥିଲା, ଯାହାକି ଅନ୍ତହୀନ ଦିଗ୍ବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ କେଉଁଠିକୁ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରାଜା, ପ୍ରଜା, ସେନାପତି, ସୈନ୍ୟ, ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଯୁକ୍ତିରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଜର୍ଜରିତ ହେବ? ଧର୍ମ, ଜାତି ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଯୁକ୍ତିରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପିତୃବ୍ୟ ହତ୍ୟାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଜର୍ଜରିତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୋର ତୀରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନ ଭିତରେ ଆପଣ କାହାର କିଏ? ଏହାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୀର ମୁନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାତୁଳ ପିତୃବ୍ୟ ହତ୍ୟାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମାତୁଳ ପିତୃବ୍ୟ ହତ୍ୟାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଆପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିଥିଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନରେ ବୀରଗାଥା ଓ ବୀରଧର୍ମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ସେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅତି ଚମତ୍କାର। କାହାର ଶିକ୍ଷା? କାହା ପ୍ରତି? ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଘୋଡ଼ାର ଦ୍ରୋଷାରୋପ ଓ ବିଧବାର କୋହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ କିଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ଘୋଡ଼ାର ଦ୍ରୋଷାରୋପ ଓ ବିଧବାର କୋହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ତମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁକି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। କିଏ କେଉଁଠିକି ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବେ ବୋଲି ପଠିତ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ବ୍ୟାସଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜଣାଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଷ୍ଟିତ, ରକ୍ତାକ୍ତ, କ୍ଷତ ଓ ଆହତ, ଭୟ ଓ ହତ୍ୟା କବଳିତ ରାଜା, ପ୍ରଜା, ସେନାପତି ଓ ସାମନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବେ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠିତ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କିଏ କେଉଁଠିକି ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବେ ବୋଲି ପଠିତ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା? ମହାଭାରତର ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଘଟିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ତାହା ଅନ୍ତହୀନ ଦିଗ୍ବଳୟ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆପଣ କରିବେ ହତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରୁ ମୋହ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହି। ସୁତରାଂ ମାରୁଥିବା ଓ ମରୁଥିବା ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ କାହାକୁ ମହାଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦେଇଥିଲେ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରୁ ମୋହରୂପୀ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମହାଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କିଏ କାହାକୁ ମହାଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ,
अर्जुनଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲା କିପରି? अर्जुनଙ୍କ ମନରୁ ମୋହରୂପୀ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକର ପ୍ରଭାବରେ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଚରମ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହେଳିକା। अर्जुनଙ୍କର ଏହି ଭାବାନ୍ତରକୁ ସଞ୍ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମହାଜ୍ଞାନାଲୋକ ପରେ ନିଜେ କୁରୁସୈନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ରଥ ବାହି ନେଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ହାତ ମୁଠା ଟାଣ ମୋର ହୋଇଆସେ ବଜ୍ର ପରି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମହାଭାରତ ମହାସମରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ବିଷାଦ ଭାବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୋହ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରୁ ବିଷାଦ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ବଜ୍ର ପରି ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ମହାଯୋଗର ସାଧନା ଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି ନରହତ୍ୟା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଭେଦ କରିବା ମହାଯୋଗର ସାଧନା ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ମହାଯୋଗର ସାଧନା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରୁ ମୋହ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ମିଥ୍ୟା ମାୟା ମୋହର ପ୍ରହେଳିକା ମାତ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏପରିକି ବନ୍ଧୁ ଜାତି ସହୋଦର ମାତୁଳ ପିତୃବ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ହତ୍ୟା ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ହତ୍ୟାକାରୀ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭକ୍ତିଟିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପକତାକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର କିପରି ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସେ ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପରମୁଖ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଭାବ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ବକ୍ତୃତା ଓ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର କିପରି ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସଞ୍ଜୟ ମହାଭାରତ ମହାସମର ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ସମରର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ବୀରଗାଥା ବୀରଧର୍ମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାତ୍ର ଏ ଯୁଦ୍ଧର କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଏ ପୃଥିବୀ ଏଭଳି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଥିବ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବୀରଗାଥା ବୀରଧର୍ମ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ବହୁ ଶ୍ରମ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ବହୁ ଯୁଗ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଉଦ୍ବୋଧନ ଓ ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ଓ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ସଞ୍ଜୟ କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ହିଂସା ରକ୍ତପାତ ଭୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କେବେ ପରିସମାପ୍ତି ଆସୁନାହିଁ। ବହୁ ଶ୍ରମ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ବହୁ ଯୁଗ
ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଶେଷରେ ସେହି ଭୟ, ସେହି ହତ୍ୟା ଓ ମଣିଷର ରକ୍ତାକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁ ଶ୍ରମ, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା, ବହୁ ଯୁଗ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପିତା ପୁତ୍ର ପିତୃବ୍ୟର ହତ୍ୟା ହେବ? ମହାଭାରତ ମହାସମର ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ବହୁ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର କେବେ ବି ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଜା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଓ ସମର ଶଯ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟୁନାହିଁ। ବରଂ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପିତୃବ୍ୟଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଏ ପୃଥିବୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପିତା ପୁତ୍ର ପିତୃବ୍ୟର ହତ୍ୟା ହେବ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୋ ଧନୁର ହୁଙ୍କାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରଦାନରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଗଳିତ ଅବସ୍ଥା ଅପସରି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ବଜ୍ର ପରି ଟାଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ହୃଦୟ ଲୌହପିଣ୍ଡ ପରି କଠିନ ହୋଇଛି। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତୀରର ତୀକ୍ଷଣ ମୁନରେ। ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧନୁର ହୁଙ୍କାରରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମୋ ଧନୁର ହୁଙ୍କାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆପଣ ହିଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଆହତ ସୈନିକ, କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରୁ ମୋହ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଗଲା ପରି ସେ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷଣ ମୁନରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନୁର ହୁଙ୍କାରରେ। ବିକଳାଙ୍ଗ ଆହତ ସୈନିକର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅସିଘାତ ରକ୍ତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଆପଣ ହିଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଆହତ ସୈନିକ, କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।